ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਵਦਰਦ ਸ਼ੋ। ਦੇਵਦਰਦ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੋਇਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਔਰ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। मेरे बहुत सारे दोस्त गए ने उन्होंने कोल जदों जाते हैं तो फिर आके वो कमेंट करते हैं। ज्ञानी बलदेव सिंह जी गए, डॉक्टर शारदा गए, चट्ठा साहब जी गए, बहुत सारे सज्जन इतों गए ने। और जिहड़ा म्यूजियम देवघरां ने बनाया, वो म्यूजियम मैनूं लगदा कि दुनिया के किसी होर कोने में किसी सरकारी सरप्रस्ती हेठ बना म्यूजियम जिहड़ा वा वो भी वो चीज़ां संभाल नहीं रख सकिया होएगा जो चीज़ां देवदर्द दे कोल ने। मैनूं हैरानी हुंदी आ कि इन्ना वड्डा खजाना जमा करने दे विच उन्होंने कितना तरद्दद किया होएगा, कितनी मेहनत की होएगी। और बेशकीमती वो चीज़ां ने। तुसी जदों किते उत्थे जाओ अमृतसर, जदों दरबार साहब नमस्तक होण जाओ तो मैं रिकमेंड करूँगा मेरे को नंबर लै लो तो एक बारी देवघरां दा म्यूजियम तो उन्हों दा स्कूल वेख के जरूर आना कि किस तरह दियां उन्होंने चीज़ां दी कलैक्शन जिहड़ी आ वो कीती होई आ। उस तो इलावा उन्हां कोल भारती इतिहास ते मिथिहास दियां ढेर सारियां जानकारियां। मैं जिवें शब्द वरत्या बहुत पक्की शख्सियत एक कह देना हुंदा, एक अमली तौर ते एक शख्सियत ऐसी दा होना साडे समयां विच साडे आले दुआले एक कुदरत दा वरतारा मैं कह सकदा कि वो व्यक्ति दे कोल इन्ना मतलब उन्हां हुनर दिता, इन्नी सूझ दिती आ, इन्ना उन्हां नूं ज्ञान दिता आ, इन्नी उन्होंने ताकत दी है, कुदरत ने ताकत भी दी है कि वो लगातार जिंदगी पर जुटे रहे ने अपने मिशन नूं लैके। उन्हां दे बारे मैं शायद होर बहुती भूमिका ना बनना तो मैं सीधे तौर पर उन्हां नाल अज दी गलबात शुरू करा। अज दी गलबात जिहड़ी आ वो संदर्भ इदां बनिया कि एक सिपाही, एक जिहड़ा सोल्जर उहदी की हैसीयत है, तो भारत दे विच खास करके सिख सोल्जर को बहुत मानता दी गई। वैसे सोल्जर बहुत बहादुर ने, असी किसी को ये नहीं कह सकते कि कोई किसी तो घट है या वध है। साडियां जिहड़ियां भारत दियां आर्मड फोर्स ने उहदे विच भी जिहड़ियां बहुत सारियां पलटना ने, मराठे ने, फिर उन्हां दे विच गढ़वाल वाले ने, उहदे विच नेपाली ने, उहदे विच सिख रेजिमेंटां ने कमाल दी बहादरी दे जौहर दिखाउंदियां आईयां ने। पर जे थोड़ा जिहा होर पिछे चल जाइए, साडे लोकां ने बस्तीवादी युग विच अंग्रेज़ां दी गुलामी दे दौर दे विच जिहड़ी लड़ाइयां लड़ियां, भावें वो लड़ाइयां अंग्रेज़ां वालों लड़ियां गईयां, उन्हां नूं मानता बहुती असीं नहीं दिंदे। स्वायक सारागढ़ी दा युद्ध सानूं बार बार चेते कराया जांदा, वो भी तां कि उस विलखण युद्ध विच चमकौर साहब दा मैं उहदा मुकाबला नहीं करदा, जिवें चमकौर दे युद्ध दा हवाला दिता जांदा है कि एक अनबैलेंस्ड लड़ाई, एक पासे ਲੱਖਾਂ हज़ारां की तादाद में फौज होवे सिੱਖਿਅਤ मुगलों की, तो दूजे पासे गुरु साहब नाल चंद सिख, और जिहड़ा मुकाबला होया वो जिहड़ी लड़ाई है वो दुनिया का इतिहास सिरज गई। इस तरह ही सारागढ़ी की लड़ाई उहदियां ते फिल्मां बणियां, उहनूं मानता उहनूं लोकी जाणदे ने, साडे बच्चे उहदे बारे कुछ चीज़ां बारे समझदे ने। पर जिहड़ा योगदान जिहड़े भारती फौजी सी, सोल्जर सी, उन्हां ने संसार जंगां दे विच बनाया, वो सानू नज़र किते बहुत घट आउंदा, बहुत घट नज़र आउंदा। खास करके दूजी जंग बारे, क्योंकि बाद च होई आ तो उहदे बारे कुछ एक यादां साडे वड्डियां ने सानू जरूर दसियां होणगीਆਂ। पर पहली संसार जंग दा जिहड़ा समा है उदों टैक्नोलॉजी, संचार दे साधन, अखबारां, वो सारा कुछ इन्ना विकसित नहीं सी कि वो खबरां साडे तक पहुंचदियां। ते पहले संसार युद्ध दियां ਹੁਣ तक नवीं नवीं खोजां साडे सामने आ रही ने। साडे इत्थे कैनेडा की गल कर लीए तो इत्थे अजे बहुता चिर नहीं होया कि पहले विश्व युद्ध विच एक सिख सोल्जर बुक्कम सिंह दी जिहड़ी आ वो कबर सानू इत्थे मिली सीगी, और उस नूं बाद बहुत सारे लोग वेखण जांदे ने, उहदी जियारत करन जांदे ने। इन्हां मुल्कां दी खूबसूरती आ। मैं देवराना अगे गल करांगा कि वो भावें कोई व्यक्ति गुलामी विच भी उन्हां दे नाल आके लड़िया आ, चाहे उन्हां दी बस्ती सी, उन्होंने सन्मान दिंदे ने। ते हुण लेटेस्ट खबर यह आ
कि साडे ब्रैम्पटन शहर च जिथे साडी पंजाबियां दी बहुत वसों है, इत्थे एक स्कूल रीसेंटली हुणे कोविड के दौरान वो एलीमेंटरी स्कूल बनया, उहदा नाम उस सिख शहीद जिहड़ा पहले विश्व युद्ध विच अंग्रेज फौजां लई कनेडा विच लड़दा शहीद होया, कनेडा तो उहदी याद विच वो स्कूल जिहड़ा वो बनाया गया। ये साडे भाईचारे लई सन्मान वाली गल भी है ते वड्डी गल है। सो साडी वसो इत्थे वध रही आ, साडीआं लोड़ां वध रहीआं ने, साडीआं सभ्याचारक जिहड़ी पिछोकड़ आ ਉਹਦੇ बारे जानकारी जिहड़ी आ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕੀਰਤੀਮਾਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੋਲਜਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦਨ ਹੋਣ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਦੇਵਦਰਦੇਰੀ। ਦੇਵਦਰਦੇਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਬੀਰ ਸੋਲਜਰ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 5 ਰੁਪਏ 7 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੁਰਮਗਤੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਈਏ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਸਵਾਗਤ। ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਇਸ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਐ ਕਰ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਡਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਹਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋਲਜਰਸ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਲਜਰਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਟੀ ਠੁੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਫਖਰ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਉਹ ਚੌੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬੀਤਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਪੂਤ, ਮੁਸਲਮ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਔਰ ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ
ਕਿ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯੁੱਧ ਦੇ 10 ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਖੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦੀ, ਨਹਿਰੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਨਾਹ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਬਾਰੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਗੁੰਮਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੋਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਟੋਕੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਹ ਦर्रा ਖੈਬਰ ਥਾਣੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਰਾਂ ਧਾੜਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਾਖੂਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੰਢਾਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਲਏ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ 13,55,000 ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ, ਔਰ 1,30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, 83,000 ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਔਰ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਗੋਰਖਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 75,000 ਲੋਕ, 75,000 ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਔਰ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ 67,000 ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਲਗਭਗ 15,000 ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇੱਕ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਭਾਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲੈਂਡ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ 2 ਵੋਲਿਊਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵੋਲਿਊਮ ਮੰਗਵਾਉਣਾ।
कि उन्होंने सारे सिपाहियों की शनाख्त की और मैनू ये शर्फ परमात्मा ने दिता कि मैं इन्हां नाल जुड़िया होया जो भी मैटीरियल सीगा वो इकट्ठा किया, चाहे वो मैडल्स के रूप में सीगा ते चाहे वो वीरता पुरस्कार वजों सीगा। मैं वो सारा दसदा कि यह जिहड़ियां प्लेट्स मैं इकट्ठियां कीतियां, ये जिहड़ी प्लेट है ये सिपाही सिंह की प्लेट है, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ही सिपाही सिंह है। नावां का एक बड़ा कमाल का समीकरण है साडे कोल उस वेले, मेरे इर्द गिर्द काफ़ी प्लेट्स पईयां ने जिहदे विच लिखिया होया कि हंजू लिखिया होया, और एक नां हैगा ਉਹਦਾ मखौली, कमाल का नां मखौली, बेहतरीन नां उस वेले दे। और साडे बहुत सारे पंजाबी लोग ये जानते हैं कि रांझे का नां तीदो सीगा, तीदो। और तीदो भी उस वेले लोग अपने पुत्रां दा नां रखते सी। ये तीदो दे नां दी प्लेट है, इनू असी डेथ पैनी भी कहने हैं जां डेड मैनस पैनी कहने हैं, जां असी सौखी भाषा दे विच इनू डेथ प्लेट आख लेने। हुण मेरे कोल हौली हौली इकट्ठियां करदियां 500 के करीब ये डेथ पैनीज इकट्ठियां हो गई। यह मेरे गिरद ही मेरा ख्याल 100 प्लेट पई हुई है। तो ये प्लेट्स उन्हां सिपाहियां नूं शहादत उपरंत उन्हां दे परिवारां नूं दित्ती गई, उन्हां दे मान वजों दित्ती गई उन्हां दे परिवारां नूं। ते मैं जदों कंपैरिजन करदा कि ब्रिटेन गौरमेंट नूं मैं क्यों ग्रेट कहना, महान कहना, वो इस करके कि बर्मिंघम पैलेस दे विचों जॉर्ज जिहड़ा हैगा वो ये उस सिपाही नूं मान वजों दे रहा है, उस सिपाही सत्कार जिहड़े सिपाही दूसरिਆਂ वास्ते लड़े ने ते उन्होंने अपनियां कुर्बानियां दित्तियां। ये बर्मिंघम पैलेस चों जॉर्ज दे साइन हेठ ये वर्डिंग जिहड़ी है ये इशू की गई। लेकिन जिहड़ी ब्रिटेन गौरमेंट दे उस वक्त तखत ते बैठी हुई महारानी सीगी, उहदा नाम क्वीन मैरी सी। क्वीन मैरी ने बहुत वड्डा काम किया। मेरे हाथ च एक सर्टिफिकेट है बग्गा सिंह सिपाही का, ते ओ बग्गा सिंह सिपाही नूं जदों यह प्लेट मिली, किसी भी सिपाही नूं मिलती सी नाले सर्टिफिकेट मिलता सी जिहदे ते क्वीन मैरी लिखती है कि दुख अते स्नेह की हालत विच मेरे विचार उड़ के समुद्रों पार मेरियां भैणां दे कोल उस सुरग रूपी भारत देश विच जाते हैं जिसनों मैं 2 बार देख चुकी हाँ और जिस नाल मैनू दिली प्रेम है। ये चित्र मैं तुहानू राज दे उस योधे सिपाही की मानयोग यादगार विच घल्लदी हाँ जिसने जुल्म और प्रतिज्ञा तोड़न के विरुद्ध सच्चाई और स्वतंत्रता के शानदार युद्ध विच तुहाडी और साडी खातर जान वार दिती। और नीचे उस वेले की जिहड़ी जिन्हें इनू ट्रांसलेट किया चैलमसफोर्ड वालों लिखा होया कि जे तुसी महारानी जी दे इस प्रेम भरे सलूक की बाबत उन्हां दा धन्नवाद करना चाहो तो मैं बड़ी खुशी दे नाल तुहाडा स्नेहा उन्हां तक पहुंचा देवांगी। ये ट्रांसलेशन सी जिहड़ी मैं पढ़दा पिया सी, पर क्वीन मैरी ने जिहड़ा काम कीता, मैं सारे कैमरामैन नूं कहांगा कि क्वीन मैरी की तस्वीर दिखाई जाए और इस तस्वीर के थले जिहड़ी कैप्शन है वो महारानी दे अपनी राइटिंग है। कमाल की राइटिंग है महारानी की, और महारानी नूं पता है कि जिहड़े देश विच ये मेरी राइटिंग ते मेरी तस्वीर जानी है वो लोग मेरी भाषा नहीं जानते, इस करके वो जिहड़ी पहली तस्वीर मैं दिखाई है उसकी ट्रांसलेशन उस परिवार को भेजी गई जिहदे सिपाही ने दूसरे देशों के विच लड़ते हुए ब्रिटेन वजों लड़ते हुए शहादत दी। हुण जिहड़ियां गल्लां इत्थे उत्पन्न हुंदियां ने वो ये है कि पहली गल ते साडे समुचे पंजाबियां नूं इस गल ते मान करन दी लोड़ है कि विश्व के वड्डे देशों नूं आज़ाद कराउण दे विच जिहड़ी असीं भूमिका निभाई है वो बाकमाल भूमिका है। अज भाजी भुपिंदर सिंह हॉलैंड जिन्हां दी मैं किताब अपने दर्शकों नूं जरूर दिखा दियां कि एडे एडे वड्डे 2 वॉल्यूम भुपिंदर सिंह होना दे ने, 2 वॉल्यूम फर्स्ट वर्ल्ड वार दे भाजी भुपिंदर सिंह होना ने इन्ने मोटे 2 वॉल्यूम अपनी सख्त मेहनत नाल ना सिर्फ लोगों को दिते
ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥ ਜਾਂ ਚੇਤਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ 2 ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਾਕਮਾਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੜੇ ਨੇ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਨੇ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਨੇ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਨੇ, ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਨੇ, ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜੇ ਨੇ, ਰੋਮਾਨੀਆ 'ਚ ਲੜੇ ਨੇ, ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੜੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਘੱਟ ਨੇ? ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 8 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 12 ਰੁਪਏ ਹੈ, 15 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 16 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ 16 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 303 ਦੀਆਂ ਰਾਈਫਲਸ ਨੇ। ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਦਾ ਬੰਬ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ 2000 ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਣ? ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਈਨ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਔਰ ਕੁਈਨ ਮੇਰੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਲੈਦਰ ਦੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਮੈਡਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ 2 ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਮੈਡਲ ਸਨ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਦਾ ਮੈਡਲ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਲਿਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਨੇਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਮੈਡਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਸ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਡਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਰੇ ਪੁਲਰੇ ਸੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਤਾਂਬੇ ਦੇ, ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਦੇ ਮੈਡਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 80% ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਵ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ,
ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਵੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਵੋ। ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲਾਸਟ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਗੌਰਵਮਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੋਕਿਆ ਬਲਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਵਾਪਸ ਯੂਨਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਐਸੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਚਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਡੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜ ਗਈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਉਸ ਗੌਰਵਮਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ 1-2 ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਲੜੇ ਜਾ ਕੇ, ਆਖਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਲਜਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ 11 ਨਵੰਬਰ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਪੌਪੀ ਫਲਾਵਰ ਡੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਨ ਬੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ NSS ਵਾਲੇ ਜਾਂ NCC ਵਾਲੇ ਕੈਡਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਹੈ ਕੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਲਜਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਲਜਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ 'ਚ ਲੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ 'ਚ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਰਾਂਸ ਹੋਵੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕੈਨਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਡੌਂਕੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹੀਰੋ ਆਫ ਦੀ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਗਧੇ ਨੇ, ਡੌਂਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਦਲਦਲ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਢੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 100 ਪੌਣੇ 200 ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰੋ ਆਫ ਦੀ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਕਹਿ ਸਕੀਏ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕ੍ਰਾਸ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕ੍ਰਾਸ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 11 ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕ੍ਰਾਸ ਮੈਡਲ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਡੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਬਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਲੜਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੈਥ ਪੈਨੀਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜੇ, ਅਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਔਰ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਰਵੀਰਤਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਿਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਡੈਥ ਪਲੇਟ ਹੀ 500 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਮੈਡਲਸ ਨੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ,
ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦਾ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਸ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੀ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ 8 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਲਈ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦੇਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ। ਜੀ ਦੇਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ YouTube ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 500 ਡੈਥ ਪਲੇਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਡੈਡ ਮੈਨ ਪੈਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਆ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, 500 ਪਲੇਟ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਕਦੇ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੋਹਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਤੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਲੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਰਜੀਤ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੈ ਤੇ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਪਲੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਪਲੇਟ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਹੈ ਇਹ ਕੱਟੀ ਕਿਉਂ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਪਲੇਟ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਬਤ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਹੋਣੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕੁਤਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਈਨ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੀਮਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੈਡਲ ਵੱਖਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪਲੇਟਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਪਲੇਟ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਡੈਥ ਪਲੇਟਸ ਨੇ। ਔਰ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥ ਪਲੇਟਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਪਲੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਆ ਤੇ 500 ਪਲੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨਮੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੈ ਤੇ 500 ਪਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਸੋਰਸ ਜਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਕਬਾੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਬਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਠਠਿਆਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠਠਿਆਰਾਂ ਕੋਲ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਬਾੜੀਆਂ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ, 500 ਰੁਪਏ ਦੀ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ, 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ, 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਵੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਰੀਕਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੇਵ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਵਦਰਦ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪੇਸ਼। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੂਆਂ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਗੌਰਵਮਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੌਰਵਮਈ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਅਤੀਤ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤੀਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੁੰਬਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੜੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਜੀ, ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਜੋਤੀ ਉਹਦਾ